नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। प्रत्येक हिंदू सधवा नारी मानक पई सावित्री व्रत दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाए। एही दिन प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामीर दीर्घायु एवं मंगल कामना करी सावित्री व्रत पालन करिथांती। एही दिन सावित्री तांको स्वामी सत्यवानंकर जीवन जमराजंक ठारू फेराई आनिथिले। सेही दिन ठारू प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामीर मंगल एवं दीर्घ जीवन कामना करी एही सावित्री व्रतटी पालन करिथांती। तेबे एही सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथिरे पालन करा जाए। सांग माने ए वर्ष जून मास 6 तारिख दिन सावित्री व्रत पालन करा जिवो। ए वर्ष प्रत्येक हिंदू सधवा नारी माने जून 6 तारिख दिन सावित्री व्रत पालन करिवे। सांग माने सावित्री व्रत पालन करिबा पई किछि नीति नियम रही थाए जाहाकू समस्त स्त्री लोक माने मानिबा उचित। एही नियम गुडी को न मानिले स्वामींकर अमंगल होइथाए, स्वामींकर आयुष हानि घटी थाए। सांग माने आम मानक मध्यरु अनेक लोक एही नियम गुडिक विषय जानी न थांती। जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ एमिति किछि भूल थाए ताहा करिबा द्वारा आमंकु अशुभ फल मिली थाए। तेणु सांग माने आपण माने सावित्री व्रत पूजा करिबा पूर्वरु से नीति नियम गुडिक विषय निहाती जानिबा दरकार। से सबु नीति नियम विषय जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी श्रद्धा और भक्तिर सह कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री बोली निश्चय लेखंतु। सांग माने सावित्री व्रत दिन सधवा माने कदापि भी कला रंगर वस्त्र परिधान करंतु नाही किंबा कला रंगर साड़ी को पूजारे लगांतु नाही, कारण कला रंग नकारात्मक एवं अशुभ शक्तिर प्रतीक होइथाए। एही रंगर व्रत सावित्री व्रत दिन परिधान करिबा द्वारा स्वामींकर जीवन उपरे संकट आसी थाए। एहा व्यतीत व्रत पालन रातिरे आपण निजर एवं निज स्वामींकर लुगा बाहारे सुखांतु नाही। द्वितीय नियम हेउछि सावित्री व्रत को 3 दिन निष्ठार सह पालन कले पूर्ण फल प्राप्ति हुए एवं आपण सौभाग्यवती होइथांती। एही दिन आपण कदापि आमिष पियाज रसुण आदि सेवन करंतु नाही। एमिति कले आपणकर व्रत खंडित होइजिवो। 3 दिन अर्थात सावित्री व्रत पूर्व दिन, सावित्री व्रत दिन एवं सावित्री व्रत पर दिन, एही 3 दिन आपणकु निष्ठार सह सावित्री व्रत पालन करिबार अछि। तृतीय रे सावित्री व्रत दिन आपण शारीरिक संपर्क रखंतु नाही, नचेत आपणकु बड़ संकटर सामना करिबाकू पड़िबो। एणु एभली भूल कदापि भी करंतु नाही। केवल सावित्री व्रत नुहे, कौनसी भी पूजा पार्वण रे आपण स्वामी स्त्री संपर्क रखिबा उचित नुहे। चतुर्थ रे सावित्री व्रत पूजा दिन महिला माने किछि अन्यान्य कार्य मध्य करिबा उचित नुहे। प्रकृत रे सावित्री व्रत सारी महिला माने सही दिन विश्राम नेबा उचित। जदि आपणकर कौनसी संपर्कीयंकर मृत्यु घटिछि तेबे आपण से दिन व्रत रखंतु नाही, किंबा जदि आपणक घरे नवजात शिशुर जन्म होइछि तेबे मध्य आपण छूतक न सरिबा जाए व्रत रखि परिबे नाही, नचेत आपणकु अनेक समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे। सेइथि पई एभली भूल सबु करंतु नाही। बट सावित्री व्रत रे कला कपड़ा भूल रे भी धारण करंतु नाही। एहा व्यतीत एही दिन पूरापूरी धला रंगर वस्त्र मध्य परिधान करिबा उचित नुहे। पूरा धला रंग वैधव्यर सूचक अटे। सधवा मानक पई पूजा व्रत समय रे पूरा धला एवं पूरा कला रंगर वस्त्र धारण करिबा अशुभ होइथाए। एही दिन आपण नाली रंगर वस्त्र परिधान करिबा अत्यंत शुभ होइथाए एवं माँ सावित्री को मध्य नाली रंगर वस्त्र आपण चढ़ाइबा उचित।
एहिपरि करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ମା ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟର କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣିକି ନୂତନ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ସବୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ମହିଳାକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମୁଖରେ କଟୁ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିନବେଳା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିନବେଳା ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଜର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆକାରର ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ କମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ପୂଜାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମାମୁଲି ବ୍ରତ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଚୁଟି, ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ କେଶ ମୁକୁଳା କରିବା ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ନିଜର କେଶ କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ପୂଜାରେ ଲଗାଇବେ, ତାହା ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଧଳା, କଳା ଏବଂ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିନ୍ଧିବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ପୂରା ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବି ଗହଣା ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପବାସ ରହି ମନରେ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତ ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭାବନା ନ ଆସି କୌଣସି ପରପୁରୁଷର ଭାବନା ଆସେ, ତେବେ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ସେ ହିଁ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ
ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନେ ଏ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ବ୍ରତଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଳ, ଶାଗୁ, ବୁଟ, ମୁଗ ଏବଂ ସର୍ବତ ଆଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାସହ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତଭେରା ନ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ନ କରି ଏକାସହ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ଅଶୁଭ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ମାନାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତେବେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରତ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପଘରୁ ଭାର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ବାପଘର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଘରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରମାନେ ଭାଇଙ୍କର କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସେସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପୂଜାଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପଘର ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଚାପ ପକାଇ ଭାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଭାରରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ବଦଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଥିବ, ତେବେ ଏ ବ୍ରତଟି ପାଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ବାପଘରୁ ଭାର ଆଣିଲେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।